Chetan, welcome to the show. Thank you So much. Thank you. So, welcome to the Disha series brought to you by BCL India. I'm Vishal Krishna, your host for today. Why do I do this series? Data points. There are 2 million BCom graduates every year, and only 100K or 200K get employed. And I want to move the needle and make sure that you become employable. And today I have a very special guest with me. I have Mr. Chetan. Chetan is the CFO at Stellaris. It's a VC fund. He has a checkered career. He's worked in many VC funds, and he's also been in KPMG, right, in the past. He's a BCom student like all of us. He's also a CA. And so I want to tell you that this interview is specifically curated for students in finance and how you can change your life if you took this subject seriously. So if you got so far, please like, subscribe, share our channel. It's Mentors for Kids by BCL. I'm going to send you the link anyway. But again, please like, subscribe. Chetan, thank you once again. I mean, that's such a checkered career that you had. Couple of VC firms. You've been in, the big four as they speak. But you're a BCom student at the heart of it. Correct. My first question would be a little bit of a vested interest kind of a question, because when Mentors for Kids is a foundation that helps students with our LMS. It's free learning for commerce students to upskill themselves and become employable. Say if you had an LMS like this 30 years ago, how would it have helped you prepare or change your life? Yes. Great. First of all, thank you for having me here. And you guys are doing a great job. Thank you. Say 20 years ago, when I just passed out, had I got an opportunity to be mentored, I always say this. Whenever you go to a hotel, you look at the menu and you should be aware of what is available, right? So as a new graduate, it would have been better if somebody had spoken to me or guided me that, hey, after doing your BCom, these are the other options available, right? Most of us think that CA or ICWA is the main thing where you can do well, but the other what after that or beyond normal accounting, finance, what are the options available, how to reach them, opportunities beyond finance in other areas. So I think it would have given us more options to think of and maybe make better choices. Okay. I'm not saying that what choices I've made now are bad, but maybe you would have given it more thought. Okay, we'll get into that beautiful career that you had, because that's interesting. I love VC funds, and how commerce students fit into VC funds is something that I can ask later on. But why did you take BCom at that time? I would like to know, because a lot of people in that generation took sciences. I'm a BCom student, and your friends took sciences as well. So why take BCom? Why take that risk? So during your PUC or your 10th standard, I was more inclined towards CA. I had seen a lot of my dad's friends who are chartered accountants. So I had made up my mind pretty early in my school that I wanted to be a chartered accountant. So I wanted to understand what CAs do. Then I got to know that they help businesses, they deal with tax. So overall, I had a very fair idea of what a chartered accountant does. The other option was obviously medicine or engineering, like any typical Bangalore boy. Medicine maybe was not my cup of tea. My dad told me that you're not built for that. Maybe engineering would have been an option, but that was what most of the other folks were taking up. But I was interested in business, finance, tax. So that's the reason I took up BCom with a very clear idea that I wanted to do CA after BCom. When you made that choice and you started, you said that you'd known something about tax, you'd known something about CA. Your father himself was a banker and an investor. So did that help, that somebody guided you? Not guided, but I had seen that what happens at home about business, what he's doing. Most of his colleagues were either bankers or in business. So that actually triggered it, I would say. So was it because of the early exposure to money that really helped? Also, yes, because maybe, yes. Commerce is about money. That a lot of kids don't realize. Beyond textbooks, it is about money. Correct? Yes. Did that help you? Yes. How easy was it when you got in? You were right. You said Bangalore boys always took engineering
or medicine. Correct. When you what made you fall in love with the course, or fall in love with the course? Pardon me. See, whatever you study, actually, I would put it in two parts. What you study in BCom is what you actually see around you, right? Somebody might be running a business. You see, you read newspapers. You switch on the TV, all the news channel, the business channels. Somewhere you can relate what they're doing. And when you're doing BCom, they give you a very high level, 40,000 feet idea of, say, what a company is, what a partnership is, what companies act is. Correct. They don't go deep, but somewhere it should also be in your interest. Say, like I said very early, I just was interested in business or commerce, which is more practical. As a kid, you don't know what you're going to do in engineering, right? And say whatever we studied in chemistry or physics, I'm not sure if We didn't know real world applications. we didn't know real Correct. world application. Yes. So that was agree. one thing. I thought what I was studying was closer to what happens around you. So you had a perceived reality of the subject Correct. because you knew what was happening around you with your father and the business. So that's interesting. So but if you look back in hindsight, what is that one real world skill in BCom or finance that you could have learned that these kids should know today? Because they passed through those 8 semesters very fast. What is that one real world skill? Because you understood the movement of money, and that is the sum of it. What was that one recommendation that you'd make? Yeah, I think sadly, what we learn, and I see more kids even today, it's more bookish knowledge. Yes. One real skill is, I would say, business modeling, or modeling in the sense how a business is built, what is actually a balance sheet, how does a P&L work, what is the connection between a balance sheet and a cash flow. I think the practical modeling people have not learned. It's more bookish. It is more a textbook thing. But I think if people are given a practical exposure of, they made to understand how these things work on a high level, that would be useful. So you're basically saying the double entry system should be taught practically? No, I'm not talking about double entry. Overall, how a business works, how cash flow works, how does it get recorded. I'm not talking about journal entries. That you learn. Correct. Because we learn theoretically. financial ratios, management ratios very theoretically Correct. from semester 1. Correct. So what is this practical thing that you're telling me? I would say, let us say sales and debtors. Somebody should be able to correlate that if your debtors are increasing, that means if the collections are not happening, it will impact your cash flow. Absolutely. That correlation is not taught. It is more bookish. You pass journal entries, whether you're more worried whether the balance sheet is tallying or not, right? So it's interesting. Now it's like you've broken the myth. It's not about, forget about balance sheet tallying, figure out the correlations of each of this. Yes. For that, what is needed? Should they go intern with somebody? I think Is that the practical approach? Yeah, I would say yes. Interning will give you real life insights. While you're still a student, you'll get a feel of it, a Correct. taste of it. Internship is also for a very short period of time. We get a lot of interns in our office also, but at least you're part of the discussion. They will give you something. You'll have to think, oh, how do I relate this to what I've studied? I'm not saying that what you study in college is not relevant at all. Yes. But how do you correlate those is what is missing. I'll give you an example. Please. Say the power of compounding, right? It's so beautiful. Theoretically, all of us know, but unless now I've also aged, maybe I should have done it 20 years ago if I've done SIP. We have heard it so many times, but how it works realistically, I think somebody should sit down with kids, help them understand. It is not in Excel or in paper. So those smaller concepts should be taught, Aware or of understood. Other example, which maybe a college kid should be equipped before they get into a job. A skill, I would say, is how to use computers, more specifically Microsoft Excel, right? I've seen kids who are really good at Microsoft Excel early on. They are able to reduce the time to collate data or organize data, right? That's not, but after that, you put more time to analyze the data. That is where your skills are required, right? So if you're good at Excel early on and throughout also, it reduces your time in doing the routine things faster. Okay. Interesting. You said you get interns in your office. So we were all interns at some point of time in our career. You finish college, you
where do you begin your career with? Was it in a smaller firm, larger firm? Where did you begin? Do you remember those days? Yeah, sure. After I did my BCom, I joined Guru Anjana. I did my articleship there. It's a smaller mid-sized firm. It's a mid-sized firm. They're doing pretty well. When we started out, they were relatively smaller. Now they have grown really large. Did you understand this compounding thing there back then? No. as well? No. Okay. No, unfortunately, no. Nobody tells us these things. Yes. It took a lot of time to understand what it is, right? And also, see, the general perception among people is that, say, if you are a chartered accountant or if you are a commerce graduate, you know everything about investment. No, it is like a doctor. A doctor who is an ophthalmologist will be a specialist with relating to eyes and all. He will not know about stomachache, right? Absolutely. It's the same thing. So the perception is that if you're a chartered accountant, I may be good at company law matters. I may be good at auditing, but I may be bad at investing. I don't know what investment terminologies are. So that's also a notion that you should be good at investment and taxation. But coming back to where I started. That's so well said. I'll get back to that in the end and why people perceive that because you know this knowledge, you should know everything. You were right. If you're a doctor, there is specialization. You might not be good at everything. Yes. That's absolutely right. We'll get into that, but go on. You were saying. Yeah, so just for everybody's benefit, the CA is a structured course where you have to do your articleship. Back in those days, we had to enroll into the course, do our articleship, which is 3 years. Articleship is a training, it's like internship, where you learn on the job. You're paid a stipend, and they put you onto to the job. You have to study theory, attend classes, and also work at office. So it is not like a college. It's not a structured course like engineering where you go and you have 4 years and you pass out, right? So it's a different kind of. It's interesting. Did you have good mentors at the time? People who Fortunately, yes. People who taught you how to, because in the beginning of this podcast, you said you have to find these inferences between sales and debtors. Correct. Did that happen at that point in time? Not immediately. Not immediately. But fortunately, I had good seniors and mentors who took out time and tried and helped me understand those things. And they had to do that because they wanted me to understand and do the job properly. Otherwise, they would have to correct whatever I did. Yeah. Right? So that's very important. So fortunately for me, yes, I had seniors and other people whom I could approach, ask questions, and they took out time to help me understand. Okay. The other parallel, if I have to give today, is I'm not that old though, but kids today I see have more access to knowledge. Everything is available on YouTube. Internet is easily accessible. Everybody has a phone, so you have more access to information which you can make better use of compared to those days. The internet has just started. It was expensive. Not all of us had computers. But now, if a kid wants to learn something, he can put his own effort, do 60-70% of the learning, and then reach out to these mentors for a better. This is phenomenal. This is leading me to the very important question: what was that one strategic change that happened in your career? Was that a habit, a mindset, or a tool? Right? You said mentors, but what was that one thing that changed the trajectory of your career? Was it something that you picked up? Maybe you were particular about numbers and you would focus on learning those numbers, or was it a tool that you deployed in your work, or was it just a mindset? I think it's a mindset. I think if I have to talk about me, I think it's the hustle which I have. So, and again, it also depends on the environment you're in. When you're given a job, you have to do your homework. You have to find the answers, finish it off, and take, because you don't have support system to lean on. And also, CA is such a demanding course where you have to be persistent. You have to be patient. You have to put in those efforts. Do your own learning. So I think if I have to talk about me, hustle is what I would say is one skill which has helped me change my trajectory even in my career. Okay, that's a beautiful thing. The mindset, would you say, comes from your dad himself? He himself was a sort of a go-getter. I would say. Was it passed down, do you think? Was it because you observed him? You said earlier that you saw him a lot. Not exactly. Or was it just you, that you were persistent? That I need there to was no option.
Well said. When you're Well thrown said. into the deep end, and there's no support, and you know that you have to come this side, there's no option. You do everything to find your way, and sometimes it can't be taught. It is a trait which is inborn, and I'm not saying that even if you don't have, you can't build it, but you'll have to make sure that you put everything what is required to get something done. That is one important thing which has helped me, and I would look at those traits in people whom I want to hire or I want to work with. Phenomenal answer, because I think that beautifully sums up many questions of your earlier career. You knew why you wanted to do this. Simple as that, right? A lot of kids today take up BCom saying, I didn't know what to do. I'm not good at science, so I took up BCom. That happens a lot these days, mostly in the cities. Some of the kids do it because that's the entry into law, that's the entry into other streams, right? Maybe an MBA in finance, maybe, which is still closer to what you've studied. And some of them probably end up even doing digital marketing and all those things. The fundamental aspect that you said, commerce is about inferences, it's about data mostly. What is that one problem in commerce today? Is it the lack of industry readiness in a student? Because when you compare it to other streams, even engineering has a problem, but unemployability is real in our country. What is that one bottleneck in commerce for a student in terms of employability? Because you want to work with students who are go-getters, who understand the subject, who know why they've taken the subject, which sums up everything. So what is the one thing that they lack, that they're not industry ready to do? I think real life application, like we discussed earlier, and also I think somewhere they feel that some things are not meant for commerce students is what the perception is, which I think is completely wrong. Okay. I think commerce students, once they've chosen the stream, they should not put a barrier in their mind that no, these things are not meant for us. Only we are supposed to do only this. I think that barrier should be, that mental barrier should be removed. I think it's at the end of the day, you have completed a graduation, right? What you do, what you have learned in college is something different, but what you do in real life is something beyond that. You may be great in academics if I have to compare, but practically nobody is going to maybe initially the one door may open up and you may land up in a good job, but what you do there is what matters. You can't be resting on your laurels that hey, I was a gold medalist or a rank holder, and people will support you. Maybe initially you'll get a job, that door will open, but how you perform, what you do is upon you. What I'm trying to say is the biggest thing which I think now is which I see with people coming in is they don't believe that they can do activities beyond what they are formally taught, right? Now, why can't a commerce guy take up marketing? Yeah, absolutely. I see that as a stream these days, yeah. Right? All other functions in any organization, you should go. If engineering can come and look at, a lot of CFOs are engineers, so why not the reverse way? So it's a formal education you have got, but after that, what you do is left to you. I think those barriers should be taken off. So you should be able to choose. You're saying that you should be able to think why you've done this degree. That's what you're saying, right? You should believe that you can do everything. Point number one. Absolutely. First of all, I think there's a general perception in our society that people who have not done well take up commerce, which might have changed. And if you take BA, it's even worse. Yeah, so that's how people look at us. Correct. You're right. So I think partially it is changed from the days maybe when I passed out. But I think they should believe, first of all, that they are at par with anybody else, and they should take the risk of getting into uncharted territory also. So you're saying that disconnect is the mindset also in one way? Yes, and absolutely, and also partially how they have been. It's the herd mentality with the people, partially the colleges or the people who have been speaking to them. Absolutely. Moving on, you started in that mid-sized firm, then you went into KPMG later. Yes. Did you do audit there, or did you get into another stream?
KPMG? No. In where did my Because our career at that time was always auditing. Correct. Then other things, right? Yeah. So auditing, yes, I did audit. So I did after my articleship and I cleared my CA. I joined KPMG and I was in the audit stream. But I would just like to highlight that when I did my articleship, it was a open canvas. Yes. The advantage with working with a firm where you get opportunity to work in audit, taxation, accounting, company law, everything. So you are battle ready for everything, including and not limited to one stream. Unfortunately, some of the firms, when you get into articleship, you are exposed only to auditing. Yes. and only after, or taxation. Early on in your career as a kid, you don't know whether auditing is right for you or taxation is right for you. You get into a stream, you finish off 3 years. Switching lanes later on becomes little difficult. I'm not saying it is not possible, but it becomes little difficult. Because BCom is beautiful because you can also reconstruct companies Correct. that are sick, right? That's also a possibility. But not many children get exposed to that reconstruction or fixing kind of business, right? When you fix a sick company, where there's a business exposure. Very little of that during the articleship days. Right? Yeah. So Do you think that's important to introduce as well? Because there's so many startups coming up. They all need finance students. And do you think BCom kids can be exposed to that? How do you grow a company? How do you raise money for a company? Do you think that should be something that should be taught as well? it should be, especially if you're in Bangalore or whole of India. Now every day what you see is startup. You have Shark Tanks running. Absolutely. I see kids at my house. They watch it? Very curiously looking at a Shark Tank, asking relevant questions. Like I said earlier, the exposure is there. Obviously, with the way our economy is shaping, you see so many news inputs about startups, how businesses are being built, companies going on IPO. I think people should get exposure. They should try getting in and trying to understand what is happening. See, it's also on the kid or the student on how much of effort and interest they have. Right? You can only take the horse to the water. Afterwards, drinking is left to you. It's also on the student to ask those questions, walk up, talk to people, do your prep, and they should also take that effort. And one thing which I would like to say is all of us early on should make use of all the opportunities we get. If you have access to somebody, try to talk to them, go meet them, speak to them for 5-10 minutes, get the learning from them, right? I think many of the kids, especially from tier 2 or tier 3 cities, don't do that. I think we should encourage those kids to come out of those inhibitions, try to approach people, try to ask those questions, try to understand what's the worst thing which can happen. They can say no, right? But that's okay. There are 10 other people whom you can go talk to, try to understand. But at the same time, you should also have that interest. You should do your homework and have those relevant conversations with such people. Fantastic. You're actually reading my mind. My next question was that if you had time to, at some point in time, we'd love you to mentor our students. And if you had time with a tier 3 college student, BCom, a bright student, what is that one thing that you would advise that BCom student to learn, unlearn, or even, think about the future? How would you mentor such a kid? So, tier 3 BCom kid, I would say that you are as good as anybody in the country, right? So no inhibitions. No inhibitions. Maybe your communication skills Yes. are not at par with. It's a perception again. Maybe you'll have to put more effort because you may not have got the exposure. But even in your native language, how you communicate, how you articulate things, you should improve upon, right? Forget about English. Unfortunately, in our country, English people, it is perceived that if you speak good English, they think that you're smart and educated. Nothing we can do about it, right? But you should put in those extra efforts to improve on both how you understand what people talk, how you articulate your written communication, verbal communication. You'll have to put more effort. But high level, I think, apart from that, I would say that tier 3 kids are more smarter.
because they will have to put in more efforts to understand the subject and technicalities. And they're driven. They know that if they have to do well, they will have to punch their way out and come into the larger cities. So they'll have to put in those the extra effort. But high level, I think you are as good as anybody. I would say that better than any of the kids in the mainstream. Okay, fantastic. If you got this far, then I'm sure you like the podcast. So I'm saying like the podcast, share the podcast, but press the subscribe button. That's very important. ಚೇತನ್, ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು CA KPMG ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಅದು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ ನೀವು? ಸೊ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್. ಇವಾಗದು ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಜನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ನೇಮ್ ಬಂದಿದೆ. ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೇನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತೊಗೊತಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಗುರ್ತಿರೋರು ಮನೆಯವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತೊಗೊತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು? ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೆಷಿನ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಜನನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಯಾರನ್ನೋ ಜನ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಬೇಕು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಮ್ಮದು ರೆವೆನ್ಯೂ, ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು, ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ KSFC, ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆರ್ ಎನಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಸಾಲ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೀರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡೆಲ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಂದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಮುಂಚೆ 100%, 100% ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರು. ಲಾಭ ಬಂದರೂ ನಿಮ್ಮದೇ, ಓನರ್ಶಿಪ್ಪು ನಿಮ್ಮದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರದಕ್ಕೂ ಮಾಲೀಕ, ಓನರ್ ಅಂದರೆ 100% ನೀವು ಇರ್ತೀರ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ನೀವೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಸೊ VC ಅಂದರೆ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದುಡ್ಡು, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಭಾಗ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ದುಡ್ಡು ಇವಾಗ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ಮಾರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಯೂಶಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 7 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾದರೆ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 5 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 10 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 50 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು. ಹೌದು, ಒಂದು 10 ಜನರಿಂದ 100 ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐಡಿಯಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ಅದು ನೀಡ್ ಇದೆಯಾ?
ನೀಡಿದ್ರೂ ವಿಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಫುಲ್ ಆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಇದು ಸಾಲ ಥರ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೋದು, ಹೌದು, ಆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋಂಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಿದ್ದರೆ ನಿಜಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದು ಮೋಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೋಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀಗಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವ್ರು ಏನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ IPO ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಒಂದು 50 ಕೋಟಿ ಇಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು 50 ಕೋಟಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಸೇಲ್. ಹೌದು, 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಓನರ್ಗಳಿಗೆ. ಹೌದು, ಅಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ VC ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಬೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಸ್ ಅವು. ಹೌದು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ರಿಸ್ಕಿ ಇದು. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಸ್, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ರೈಟ್. ಸೊ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಥ ಐಡಿಯಾಸು ಯಾರು ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೈಟ್. ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ನಿಮ್ಮ ಥೀಮ್ ಏನು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊತಾರೆ. ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟು ಸೇ, ಆರ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊತಾರೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 10% ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 20% ಕೊಡ್ತಾರೆ, 10% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು. ಸೇಮ್ ಇಫ್ ಅದೇ ಥರ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋ ಆದಾಗ ಈ ಶೇರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ ಲಾಭನ ಅವ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಐ ಸಿಂಪಲ್ ಲೇಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಥರ, ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವುದು ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ಲೇ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಸಾಲ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ನಾಳೆ ದಿವಸ ವರ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀವು VC ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಲ್ತ್ರಿ? ನೀವು ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. VC ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ 2010 ನೀವು VC ಫರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ VC ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ KPMGಯಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ 2-3 VC ಫರ್ಮ್ಸ್ನ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ VC ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮುಂಚೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ VC ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೋದಾಗ, ಆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ CA ಆರ್ ಆಡಿಟ್ ಇಸ್, ನೀವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸರಿಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವುದು, ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ VCಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು, ನಾನು ಹೌ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು VC ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಜಾಬ್, ವಾಟ್ ಈಸ್, ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಈ ಥರ VC ಅಂದ್ರೇನು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ವಿ ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸೋರ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡು ಇವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೇ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದು 10% ಅಥವಾ 15% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಇವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಮಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು 2-3 ವಿ ಸಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಲಿಯಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿ ಸಿ ಫಂಡ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಅದು. ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕಾಸು ಹಾಕೋದು, ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಓದೋರಲ್ಲ ನಾವು, ಏನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹಾಕೋದಂತೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಹಾಕೋದಂತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನೀವೇನು ಕಲ್ತ್ರಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ? ಏನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗ್ಯಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ ಹೀಲಿಯಾನ್ದು? ಹೀಲಿಯಾನ್ ಹೀಲಿಯಾನ್ ನಾನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ CFO ಯಾರಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅವರು ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀನೇ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಜಾಯಿನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ರಿಸ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ? No, see, and sorry, I want to highlight for students especially. See, whatever work you do, ನೀವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಏನೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇವ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆನ್ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ BCom ಅಥವಾ CA, ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಡೆಡಿಕೇಶನಿಂದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡದೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ನಂಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್? ಸೊ ನಾವು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನನಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಸಸ್, ನಾವು ಮುಂಚೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್, ನಾನು ಕೇಳೋದು ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪ, ಅವ್ರೇನು ಅನ್ಕೊಂತಾರ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇವ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇವನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹೈರ್ ಯಾರನ್ನ ನನ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆರ್ ವಿಲ್ ಈ ಶೋ ದಟ್ ಹಸಲ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ವಿಲ್ ಅವ್ನು ಮುಂದೆ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಬಿಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈವನ್ ದೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದು ಮಾಡೋದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೌ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು VC ಏನು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಇವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಇವ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೇಮ್, ಬಾಪ ಇಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಗೆಟ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲದೆ ಪುಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯು. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. UPI ಬಂತು, VC ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೋಯ್ತು ಹೊತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, 2016 ಒಂದು TV ಶೋ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ TV9 ಅವರು ಅಂಥದ್ದು ನಾನು ಆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ 55,000 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 55,000 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ತಿಳೋಣ ಬಂತು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ರಿ ನೀವು? ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೇನು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಕೂಡ. ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಅಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಐಡಿಯಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಐಡಿಯಾ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಣ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಈ VC ಫರ್ಮ್ ಕಾಸು ಹಾಕೋಂಥವ್ರು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 8 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ರ ನೀವು? ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತ್ರಿ? ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ?
ಹೌದು, ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರೀ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು P&L ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಯಾರ್ದೋ ದುಡ್ಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬರೀ ಆಡಿಟ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನಿ ಲಾ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿದು ಲಾಸ್ ಏನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಯಾರು ಬಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇವ್ರು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ಓವರಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದೇನು, ದುಡ್ಡು. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ದುಡ್ಡೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನಂಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 7 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ GST ಇನ್ಪುಟ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತಿನ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದು. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಆಡಿಟ್, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಈ ಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದುಡ್ಡು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಗಬಹುದು, ನಾವು ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕು ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅವರು ಹತ್ರ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದವ್ರ ಹತ್ರ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಇಸ್, ಮೊದಲನೇ ದಿವಸನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದಿದ್ರೆ 50% ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನೇ ಸರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ. ಸೆಕೆಂಡು, ಇಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಕೊತಾನೇನೋ ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ Tier 3, Tier 4 ಕಾಲೇಜಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಏನೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಲಿತ್ರೆ. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಕಾಸು ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳೋದು ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕಾಸು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10%, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 25% ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ 25% ಮೇಲೆ ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಲಿಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೊಂದೇ, ಇದು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಥ CA ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೋದಾ ಇದೆಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಡಿದು ಗುರುಗಳೇ ನನಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನೀಡ್ ಇದೆ, ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಹೌದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು, B.Com ಕೆಲಸ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಂಥ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರು ಆಗ್ಬೋದು.
ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಕಲಿಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗುರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರು, ನಮ್ಗೆ ಹೌದಪ್ಪ ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು, ಹೌದಪ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೇಳ್ಕೊಳೋಣ ಅಂತ ನಮಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಹೌದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿರ್ ಆಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಹುಡುಗರು, ದೇ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿ. ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೇನು AI ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇವಾಗ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ನಾವು ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ರೈವರ್ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೂಟೀನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇವತ್ತೇನು ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀರೋ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು, ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಆಟೋಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕೆಲಸದ ನೀಡೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಹೌದಪ್ಪ ನಾನು ಇವಾಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನಾನು ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವೈ ಆರ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ GST ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಒಂದು 40-50 ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕಾಸು ಹಾಕಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ GST ಫೈಲಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಷೀನ್ ರೂಟೀನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ CA ಆಗಲಿ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಾಗಲಿ, BCom ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐ ವುಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎನಿ ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ Tier 2 or 3. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮಿಳ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ತಿರುಗಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಓದಿರೋದು ನಾಳೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ನ. ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್: ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, what do you call technical knowledge, reach out to people, ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್, ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕೌಟ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಆರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ, ಇವಾಗ CA ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಪರ್ ಡೌನ್ ಸೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ GST. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ಬೋದು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, GST ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ GSTಲಿ, GST ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಅದು ಮೆಷಿನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೀಪರ್, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಂತು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು,
ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ. ಟ್ಯಾಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ SAP ಬಂತು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಟೋಮೇಟ್ ಆಯಿತು ಹೊರತು, ಬಟ್ ಜನರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ಆಟೋಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನೀವು, ನಾನು ನಿಜ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹುಡುಗರು, ಅದನ್ನೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೆಂಗಂದರೆ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಿರೋಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 1+1 2+2 ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈಗ GST ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೀರ ನೀವು, ಅದು ನಿಜಾನಾ? ಮೆಷಿನ್ 90% ಆಫ್ ದ ಕೆಲಸ ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 10% ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಬೇಕಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ 5 ಜನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ 2 ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ 2 ಜನ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಬೇರೆ 3 ಜನ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಲಿಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್. ಅದು ರೆಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೆಲಸಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಮೋರ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಗಿ AI ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ದ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ತರಿಸ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅದೇನು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಯಾವುದೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಹೌದು, ರೈಟ್. ಅದರಲ್ಲೇನು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗೋ ಅಂಥ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು. ನನಗೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ Tier 3 Tier 4 ಇರೋ ಹುಡುಗರು ಅವರು ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. AI ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. AI ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬೆಳೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನೋ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅದ್ರ ಬಿಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ GST ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಬಂದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ. ಹೌದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇತ್ತು, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ GST ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇವಾಗ ಆಟೋಮೇಷನಿಂದ ಆದರೆ ಹೌದು ಟ್ಯಾಲಿ ಬಂತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಮುಂಚೆ 3 ದಿವಸ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೌದು, ಇವಾಗ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಬರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ನಡಿಬೋದಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾ? ಇವಾಗ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವ ನಾವು. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರತ್ತಾ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೌಂಟರ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮನೇಲೇನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೇಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್, ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ಡು ಅದು 5% GST ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ದುಡ್ಡು ಜೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ 18%. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ರೋಟಿದು ಬಂದಿತ್ತಾ, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಲಕ್ಸುರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೋ ಬಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತಮಾಷೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ನೀವು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ನನಗೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ನೀವು VC ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದ ಮೇಲೆ 2010 15ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೋಗಿದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪನಿಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅಂತವಾಗಲಿ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಲೋಗುತ್ತಂತ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇ ಆಗುತ್ತಾ? ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೋಗ್ಬೇಕು ಹೊತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ, ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. GDPಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 4th. ಜನ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೈ 2050 ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ 4th ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, 4th ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವೋ 5th ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವೋ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಲವರು 3rd ಅಂತಾರೆ. ಜಪಾನ್ ಕೂಡ ಜಪಾನ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದೋಗಿದೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಈಗ. ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾಲೇ ಇರೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏಜ್, ನಾವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಥರ್ಡ್ ಏನಂದರೆ, ಇಫ್ ಹಳೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಹಳೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಯ್ತಾ? ಹೌದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬರ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ನೋ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ಯಾಪ್ಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಇಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇದೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಂಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಇನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು US ಇಂದ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10-15 years, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್. ನಾವು ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರುತ್ತೋ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ತುಂಬ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಲಿ ಆನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕೆರಿಯರ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ, ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನನಗೆ ಇಂಡಿಯಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years ವಿಲ್ ಐ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ? ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್. ಗ್ರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ನೀವೀಗ 20 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ವುಡ್ ಯು ಗಿವ್ ಯೋರ್ ಯಂಗರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ವಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಐ ವುಡ್ ಗಿವ್ your 20-year-old self?
As you grow, it is, while knowledge everything is important, the most important skill ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು is the most important skill. Network. How do you work with people? Correct. No, how you deal with people, networking, how people deal with you, how you perceive things are all very important. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗ್ರೋ, at some point of time ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವೇನೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವರು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಫಾರಿನಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಓಪನ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸಸ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಅದೆಲ್ಲ, ಹೌ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಪೀಪಲ್, ಹೌ ಯು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗ್ರೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಹೌ ನೀವು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಹೌ ಯು ಡೀಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. That's a great answer, sir. Chetan, thank you for being on the podcast. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಚೇತನ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಸರ್. Thank you so much. Thank you. Wish everyone all the success. Thank you so much. Thank you. Thanks.